वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी के दर ते बह के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निवाणा जिहा यतन उपराला कर रहे हैं। सतगुरु समझाउंदे ने कि बंदे दे जीवन दे विच आनंद सुख उन्नी देर तक नहीं पैदा हुंदा जिन्नी देर तक वो वाहिगुरु बंदे दे हिरदे अंदर प्रगट नहीं हुंदा। गुरु अर्जुन दे महाराज इस पावन बचन अंदर फग्गण दे इस महीने द्वारा सतगुरु सानू सोझी दिंदे ने कि आनंद उन्हां दे अंदर उपजदा है जिन्हां दे अंदर वाहिगुरु प्रगट हो गया। फल गुण आनंद उपार्जना। गुरु साहब ने जदों भी इन्हां महीनिਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਸੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਸੁਨ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੱਗਣ ਨੂੰ ਫੱਗਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਫਲ ਗੁਣ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ, ਫਲ ਗੁਣ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਫਲ ਕੀ? ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਫਲ ਲੱਗਾ ਆਨੰਦ। ਬੰਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਹੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਬੀਜ ਬੀਜੇ? ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਫਲ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ।
हर चीज़ सुख की खातर ही तो असीं कर रहे हैं कि सुख का फल मिले, सुख मिले। लोग यही इको एक कामना मुख रख के सब कुछ करते हैं। सतगुरु कहते कि वो वाहिगुरू ਉਹਦੇ नाम ਦਾ फल है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तदों असीं प्रवान हुंदे हां। सतगुरु कहंदे फल गुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। जब तक वाहिगुरू प्रगट नहीं हुंदा उदों तक आनंद नहीं उपजेगा। आनंद उहदे नाल ही आउणा, आनंद उहदे नाल ही आवेगा। इसलिए आनंद चीज़ां नाल नहीं कदे आउंदा, आनंद सुख सहूलतां नाल कदे नहीं आउंदा, आनंद पैसे नाल भी कदे नहीं आउंदा। ते ये भी कहण देना कि धीआं पुत्तां नाल भी आनंद नहीं जे आउंदा, उन्हां तो भी बंदा दुखी हो जांदा है। बंदा उस हर चीज़ तो दुखी हो जाता है जिहदे तो वो कदे ये आस रखदा सी कि ये चीज़ सुख देवेगी। जिस चीज़ तो भी बंदा आस रखदा है उही चीज़ दुख दिंदी है, उही सानू कष्ट पहुंचाउंदी है। इसलिए सतगुरु कहंदे जिस दिन वाहिगुरू सानू मिल जाता है उस दिन सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। क्योंकि वो अपने आप विच ही बहुत कुछ है। उहदियां चीज़ां वो सीमित ने, सुख सहूलतां वो सीमित ने। लोग सुख सहूलतां उहदे दरों आके मंगदे ने, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। पर वो ये नहीं जानते कि वो परमेश्वर होएगा तो आनंद होएगा, तो सुख होएगा। जिवें दरखत दियां जड़ां मजबूत होणगियां तो वो हमेशा छां दिंदा रहेगा, हमेशा फल दिंदा रहेगा। इसलिए उहदियां जड़ां नूं पानी देना जरूरी है, उहदे पत्तियां नूं नहीं, उहदे तणे नूं नहीं, उहदियां जड़ां नूं। उहदे नाल जुड़ना है। लोग चीज़ां नाल जुड़ जांदे ने, चीज़ां देण वाले नाल नहीं जुड़दे, इस करके फिर दुख भोगदे ने। सतगुरु समझाउंदे संत सहाई राम के। वाहिगुरू दे मिलाप विच सहायक संत जन गुरमुख जिहड़े सहायक बनते, वो सहायक किवें बनते? संत जन उन्हां ने इस मार्ग ते चल के उस वाहिगुरू नूं पा लिया। उन्हां दे हिरदे विच वो वाहिगुरू प्रगट हो गया। उन्हां नूं इस पंध दी खबर है क्योंकि वो इस राह दे उत्ते तुरे ने।
ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਰਾਹੇ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੌਧਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਂ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭਰਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ। ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵਿਰਾਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਹੁਣ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇ, ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਕ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੇ। ਕਿ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਾਹਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕੁਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਖੇਤ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਘਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸੋਭਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
जो हिरदा रूपी सेज है वो तां शोभदा है कि उत्थे वाहिगुरू आ वसे, वो परमेश्वर आ वसे। जिस घर विच कोई वसदा नहीं ना हुंदा, उस घर दे विच धूड़ मिट्टी घट्टा जाले लग जांदे ने, गंद पै जांदा है उत्थे, उत्थे पंछी आके अपने आलने पा लैंदे ने। बिल्कुल ऐसा ही जिन्हां बंदियां दे हिरदे अंदर वाहिगुरू नहीं वसदा, उन्हां हिरदियां दे विच काम क्रोध आ वसदे ने, उत्थे लोभ आ वसदा है, उत्थे दुनियावी चीज़ां दीयां खाशां आ वसदियां, उत्थे चौधरां दी भुख आ वसदी, उत्थे वाशनावां आ वसदियां, कूड़ कवाड़ इकट्ठा हो जांदा है, उत्थे गंद पै जांदा है। जिथे वाहिगुरू नहीं वसदा, जिस हिरदे दे विच परमेश्वर नहीं वसदा। सतगुरु कहंदे जिहदे अंदर वाहिगुरू आ वसिया, ਉਹ ਸੇਜ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਭਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਝੁੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਝੋਪੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਭਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਤੀ ਬੁਲਾਵੇ ਬਿਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾਗੇ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਿਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੁੱਝਦੇ ਹਾਂ, ਖਪਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ ਲਾਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ, ਪਤੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਵਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਵੱਡ ਭਾਗਣੀ, ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵੱਡ ਭਾਗਣੀ ਦੀ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ। ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਵੱਡ ਭਾਗਣੀ, ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਮਿਲ ਸਈਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਣੀ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸਈਆਂ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ। ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀਂ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਅਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਝੂਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਝੂਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਲਾਏ, ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਦੇਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਏ। ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਏ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਏ। ਜਿਹ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਓ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਪਾਛੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਨੇ ਪਾਛੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਥਾਂ ਉਹ ਸਭ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਭ ਰੁਤਬੇ, ਸਭ ਅਹੁਦੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਲੈਂਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਰੁਤਬਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਤਬਾ, ਜੋ ਅਹੁਦਾ, ਜੋ ਪਰਮ ਪਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਰਮ ਪਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਹਚਲ ਥਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੈਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਇਹ ਰੁਤਬੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਹੁਣ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਰੁਤਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸਲਾਮ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੁਤਬੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਪਰ ਰੁਤਬਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ, ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਚਲ ਥਾਂ, ਨਿਹਚਲ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੀ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਲਕ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਭ੍ਰਮਣ ਵਿੱਚ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦਾ ਜਨਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਣੀ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਖਿਆਲ, ਫੁਰਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਸਲਾਹ, ਨਿਤ, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰਾ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ ਪਾਰ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੀ ਆ 12 ਮਹੀਨੇ, ਇਹਨਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੱਗਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਚੇਤ ਵਿੱਚ, ਵੈਸਾਖ ਵਿੱਚ, ਜੇਠ ਵਿੱਚ, ਹਾੜ ਵਿੱਚ, ਸਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਦੋਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਸੂ ਵਿੱਚ, ਮਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਤਕ, ਫਿਰ ਪੋਹ, ਫਿਰ ਮਾਘ ਤੇ ਫਿਰ ਫੱਗਣ। ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਰ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ
ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਨਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ, ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਖਰੇ, ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਨਿਧ ਚਰਨ ਹਰ ਭੌਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਖਮ ਹੈ, ਔਖਾ। ਉਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿੰਨ ਪਾਈਆ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿੰਨ ਪਾਈਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਨਾ ਹੈ ਜਰੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ। ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਮਰਦਾ, ਉਸ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਬਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ, ਉਹ ਈਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ, ਝੂਠ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੁਬਦਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ। ਕੂੜ ਗਏ, ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਦਾ ਨਸ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੈਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਦੇ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਦੇ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ, ਮਹੀਨਾ, ਦਿਵਸ, ਦਿਨ, ਮੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਮੂਰਤ ਭਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਕੱਟੀਏ। ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਮਹੀਨਾ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਮੂਰਤ ਭਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤਿੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਭਲਾ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੈ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਗਏ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ ਅਨ ਦਿਨ ਸਦ ਜਾਗੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਤਿਤ ਚਾਕ ਨਾ ਲਾਗੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਿਆ। ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜੀ। ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਸਮਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ਼ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ ਬਖਸ਼, ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼। ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਚੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੱਗਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ, ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।